Hello friends, welcome to Global Online University. Friends, I am Bahubali Desai. In this video, we are going to discuss some important MCQs on mathematical reasoning for your upcoming KSET 2021. Friends, as you all know, KSET is scheduled on 25th April 2021. So for this test, we are providing you 40 tests for your KSET paper 1 preparation. You can register on Global Online University app, and also you can register on ಪೇಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ನೀವು ಕೆ ಎಸ್ ಎಟ್ ಪೇಪರ್ 1 ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ನೀಡೋ 40 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೇರವಾಗಿ ಪೇಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು 40 mock test for paper 1 preparation. All these 40 tests are very helpful to boost your preparation. I believe if you attend these 40 tests, you can score more than 70 in paper 1. So and all these 40 tests are available only at rupees 999. This is the right time to attend these mock tests. If you attend this mock test, I believe you can your confidence level is going to increase. You are going to score more than 70 in paper 1. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ 40 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು ವಿವರಣೆಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಉಳಿದಿರೋ 8-9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಈ 40 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ 100 MCQ PDF ಅನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನು 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೂತು ಓದಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ 1 ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So friends, here we are going to provide you 40 mock tests plus 1000 MCQs PDF, and you can download all the 40 tests in PDF format. With this we are also providing you short notes only at rupees 999. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ 1 ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ 40 ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 1000 MCQs PDF ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ 999 ರುಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೀಸ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ and you can register on WhatsApp group also. Here you will get the 40 test links, PDF you can download here, notes you will get this in this WhatsApp group, 1000 MCQs PDF plus discussion on MCQs in this WhatsApp group only. ಈ ಒಂದು WhatsApp group ನಲ್ಲಿ 40 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು, PDF ಲಿಂಕ್, ನೋಟ್ಸ್, 1000 MCQ PDF ಎಲ್ಲವನ್ನ ಈ WhatsApp group ನಲ್ಲಿ ಪಡಿ. Okay, here one number has been missed. This number we have to ಫೈಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 100, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 84, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 96, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 120. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ 0, 4, then 36, sorry 0, 4, then 16, 36, then 64, and the next number we have to find, the last one is 144. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆದ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಿ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, 2 into 2, the square of 2 is 4. Okay, so keep it as it is 0. Then the square of 16 4 is 16. 4 into 4 16. Then 6 into 6 36. Then 8 into 8 64. Then friends, here 10 square, 10 into 10 is 100. So here the correct answer is 100. So option A is the right answer. Friends, the series is sequence of even numbers 2, 4, 6, 8, 10. Then again next 12 into 12 144. In this way, here the sequence is even numbers. Okay, the square of even number is there. So 2 into 2 4, 4 into 4 16, 6 into 6 36, 8 into 8 64, 10 into 10 100. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಗಳ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 2 ಇಂಟು 2 4 ಬರ್ತದೆ, 4 ಇಂಟು 4 16, 6 ಇಂಟು 6 36, 8 ಇಂಟು 8 64. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ 10. ಸೊ 10 into 10 is 100. So the correct answer is option A, 100 is the right answer.
Okay friends, I hope you got this. Let us go to the next question. Okay friends, if PAT is coded as QRBCUV, then how will you code grace, GRACE? Here four options are there. Okay friends, let us see how they have coded the PAT. Friends, see here P. ಓಕೆ ಪಿ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ ಪಿ ಎ ದೆನ್ ಟಿ. Okay friends, just look at the pattern. PAT QRBCUV. Friends, here the pattern of coding is such that each letter has been given two alphabets. For P, two alphabets, and for A, B and BC, two alphabets, and for T, UV. Okay, two alphabets have been given here. So P is equal to QR, then A is equal to BC, then T is equal to UV. Okay, they have followed the sequence. After P, Q will come, then after Q, R, A, then B, then C, then T, U, V. In this way they have coded this. Okay, in this way we will code the grace also. GRACE. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅನ್ನ ಏನಂತೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಅಂದರೆ ಪಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಆರ್ ಬರ್ತವೆ, ಎ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಬರ್ತವೆ, ಟಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಮತ್ತು ವಿ ಬರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎರಡೆರಡು ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಗಳನ್ನ ಅದರ ನಂತರ ಬರುವ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ. ಜಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ಟರ್ ಜಿ HI. ಓಕೆ, HI. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆರ್ ST. ಆರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ದೆನ್ ಸಿ ಡಿ ಇ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇ ಎಫ್ ಜಿ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ನಾವು ಜಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ. HI. ಆರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ST, ಎ ಆದ ತಕ್ಷಣ BC, ಸಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ DE, ಇ ಆದ ತಕ್ಷಣ FG. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ HI ST, HI ST, BC, BC, DE FG, DE FG. So option A is the correct answer. I hope friends you got this. Okay, solve some more problems like this. Okay, let us go to the next question. Choose the word that is least like the other words in a group. Option A zinc, option B aluminum, option C copper, option D mercury. Friends, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಪದ ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಕಾಪರ್ ಮತ್ತು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ in the same way as exhaustion is related to which? Option A energy, option B bravery, option C freshness, option D courage. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಎಂಬುದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರೆ ಎಕ್ಸಾಷನ್ ಎಂಬುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ದಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, okay, it is why starvation? It is lack of nutrition. In this way exhaustion is lack of energy. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲನೇದು ಎರಡನೇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಏಕಾಗ್ತದೆ? ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ನೌ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್.
Friends, X and Y are brothers. C and D are sisters. X's son is D's brother. How is Y related to C? Option A uncle, option B grandfather, option C father, option D none of the above. Friends, ಇಲ್ಲಿ X ಮತ್ತೆ Y ಇಬ್ರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಸನ್, ಎಕ್ಸ್ ನ ಮಗ ಡಿ ನ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಯ್ ಮತ್ತು ಸಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ y, x and y are brothers. Okay, for male we will give positive sign. Okay, x and y both are brothers. Okay, then c and d are sisters. Okay, c and d are sisters. C and D are sisters. Then friends, X's son, okay, X's son is, okay, X's son is, okay, X's son is brother of D. Okay friends, X's son is brother of D, so I will write D here. Sorry friends, I will write D here, then here I will write C. Okay, D and C are sisters and X's son is brother of D. Okay, X's son is brother of, X's son is brother of D. Then the question is, what is the relationship between y to y and c? Friends, y ಮತ್ತು c ಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಏನು? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ x ಮತ್ತೆ y ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. x ಮತ್ತೆ y ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ c ಮತ್ತೆ d ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. c and d ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಸನ್, ಎಕ್ಸ್ ನ ಮಗ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ವಾಯ್ಗೆ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ ಬ್ರದರ್. ಸೊ ಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್, ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೈ ಟು ಸಿ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ ಹಿಯರ್? ಸಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, and X's son is D's brother. It means, friends, X's son is D's brother. It means D is the daughter of X. And D and C are sisters. It means C is also the daughter of X. Okay, and here X and Y are brothers. So what is the relationship between Y and C? Yeah, Y is the uncle of C. So friends, here the right answer is answer A. Friends, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, x ಮತ್ತೆ y ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ C ಮತ್ತೆ D. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ D ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ C ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. D ಮತ್ತೆ C ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ಸನ್, ಈ ಎಕ್ಸ್ ನ ಮಗ, ಎಕ್ಸ್ ನ ಸನ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ ಬ್ರದರ್, ಡಿಗೆ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಸನ್ ಡಿ ನ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಡಾಟರ್ ಆದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಡಿ ಸಿಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಡಾಟರ್ ಆದರು. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಬ್ರು, ವಾಯ್ ಕೂಡ ಮೇಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೇಲ್. ಆದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಅಂಕಲ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಶಾಲಿನಿ ವಾಕ್ಡ್ 15 meters towards south, took right turn and walked 3 meters. She took a right turn again and walked 15 meters before stopping.
ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಡ್ ಶಾಲಿನಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್? ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವೆಸ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸೌತ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಾರ್ತ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲಿನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಶಾಲಿನಿ ಸೌತ್ ಕಡೆಗೆ 15 ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ಬಲಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ 3 ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಶಿ ಟುಕ್ ರೈಟ್ ಟರ್ನ್, ಮತ್ತೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ 15 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಅವಳು ಯಾವ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೆಸ್ಟ್, ಸೌತ್, ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್, ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ. ಇವಾಗ ಅವಳು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾರ್ತ್, ಈಸ್ಟ್, south and west. Okay friends, here is Shalini. Okay, Shalini walked 15 meters towards south. ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಶಾಲಿನಿ? ಸೌತ್ ಕಡೆಗೆ 15 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶಾಲಿನಿ ವಾಕ್ಸ್ 15 meters towards south. Okay, Shalini walks 15 meters towards south. Then she took right. Okay, she took right turn. Okay, right means, okay, she took right turns. Okay, and walked 3 meters. Okay, she took right and walked how many meters? 3 meters. Then she took a right turn again. Again she will take a right turn. Okay, means towards north. Again she will take right turns and walked 15 meters. Okay, then which direction did Shalini face after stopping? Okay friends, I hope you understood this. Then which direction she is facing now? Yeah, she is facing north. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲಿನಿ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೊದಲು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೌತ್ ಕಡೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಆನಂತರ ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗ್ತಾಳೆ. ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗಿ ಓಕೆ 3 ಮೀಟರ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಬಲಗಡೆ ಅಂತಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ 3 ಮೀಟರ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬಲಗಡೆಗೆ ತಿರುಗ್ತಾಳೆ, ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ 15 ಮೀಟರ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಅವಳು ಯಾವ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ? ಅವಳು ಇವಾಗಿರೋದು ನಾರ್ತ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಕಡೆಗೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. So let us go to the next question. Among M, N, T, R and D, each has a different height. Okay, T is a taller than D but shorter than M. R is taller than N but shorter than D. Who among them is the tallest? Okay, option A, R, M, D or none of the above. Okay friends, ಇಲ್ಲಿ M, N, T, R ಮತ್ತು D ಎಂಬ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟಿ ಎಂಬುವರು ಡಿಗಿಂತ ಟಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಮ್ಗಿಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ ಎಂಬುವರು ಎನ್ಗಿಂತ ಟಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಡಿಗಿಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಯಾರು, ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರವಾಗಿರೋರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಅಮಂಗ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ, ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ, ಈಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹೈಟ್. ಟಿ ಈಸ್ ಟಿ. Friends, T is taller than D. Okay, T is taller than D but shorter than M. Okay, but shorter than M. Then R is taller than N. Okay, R is taller than N but shorter than D. Okay, R is shorter than D. Okay, R is shorter than D and taller than N. Then N is shorter than R. So I will write N here. Okay, then who among them is tallest? Who is tallest now? Yeah, M is the tallest. Friends, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, T is taller than D. T ಎಂಬುವರು ಡಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಟಿ, ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇದ್ದವರು ಡಿ.
ಬಟ್ ಶಾರ್ಟರ್ ದೆನ್ ಎಮ್. ಎಮ್ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಟಿ, ಆದರೆ ಟಿ ಎಮ್ಗಿಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಮ್ ಟಿ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ ಈಸ್ ಟಾಲರ್ ದೆನ್ ಎನ್. ಆರ್ ಎನ್ಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಡಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಆರ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಎನ್ ನಡುವೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರ ಇರೋರು ಯಾರು? ಎಮ್. Okay friends, I hope you understood this. Solve many problems like this. This is very easy level question. Okay, solve more and more difficult questions also. So let us move to the next question. Friends, a retailer offers two successive discounts of 20% and 30%. What is the net decrease in the price? Option A 43, option B 44, option C 45, option D 46. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ರಿಟೇಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 20% ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ, ಎರಡನೇ ಸಾರಿ 30% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಪ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. Friends, here we will assume the price is 100 rupees. So let the original price is 100. Okay, then price after first discount. First discount is 20%. Okay, first discount is 20%. So 20 upon 100 multiplied by 100. So this will cancel. So 20% is 20. So 20, how to find the percentage? 20 upon 100 into 100. So 20. So 100 minus 80, 100 minus 20 is 80. Oh, 80 is the price now. Again, the second discount is 30%. Okay, second discount is 30%. Okay, so the price is 80. 80 I will write here. So 80 minus 30 of 80. It means how to find this? 30% means 30 divided by 100 multiplied by 80, because of 80. Okay, so 0 0 will get cancel here. Okay, 2 4 za, 2 5 za, 5 1 za, 5 6 za, 6 okay, 5 6 into 4 24. Okay, 6 into 4 is 24. And friends, 80 minus 24. Okay, 80 minus 24 is 56. Okay, then net discount is equal to original price minus discount. What is the original price? 100. What is the discount price after giving first discount and second discount? Is 56. So what is the net decrease in the price? Is 44. So which is the right answer? Option B is the correct answer. 44. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 100 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ 100 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? 20%. ಆದ್ದರಿಂದ 100 ಮೈನಸ್ 20% ಅಂದರೆ 20 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಇಂಟು 100, ಅದು 20 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 100 ಮೈನಸ್ 20 is 100 ಮೈನಸ್ 20 80. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? 30%. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೈಸ್ 80 ಬಂದಿದೆ. 80 ಮೈನಸ್ 30 ಆಫ್ 80 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ನಾವು? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗಿಬೇಕು. 30 ಅಪಾನ್ 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 80 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 24. 80 ಮೈನಸ್ 24 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 56. ಇಲ್ಲಿ 30% of 80 is 24. 80 minus 24 ಎಷ್ಟು? 56. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? 100 ಮೈನಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 56. ಸೊ 100 minus 56 44. Friends, I hope you understood this. Solve some problems like this. So let us go to the next question. Friends, A, B, C, D, E and F are sitting in a row facing north. A is the neighbor of B and D. E is the neighbor of C and F. And D is the neighbor of C. How many members are there between A and E? Option A 2, option B 1, option C 3, option D 4. Friends, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ A, B, C, D ಮತ್ತು E ಮತ್ತು F ಇವರು ಒಂದು ರೋನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ A is the neighbor of B and D. A ಮತ್ತು A ಇವರು B ಮತ್ತು Dಗೆ ನೇಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅಂಡ್ ನೇಬರ್ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇ ಈಸ್ ದ ನೇಬರ್ ಆಫ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್. ಇ ಎಂಬುವರು ಸಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಈಸ್ ದ ನೇಬರ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಡಿ ಎಂಬುವರು ಸಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ? ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಇ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ? ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, A, B, C, D, E and F are sitting in a row facing north. Okay, A is the, okay, A is the neighbor of B and D. Okay, A is the neighbor of B and D. Okay, then E is the neighbor of C and F. Okay, E is the neighbor of C and F. This we will write later. We will see this. D is the neighbor of C. Okay, D is the neighbor of C. Then I write C here. Now we can write this. E is the neighbor of C and F. Okay, E is the neighbor of C and F. How many members are there between A and E? Here is A, here is E. How many members are there between A and E? D and C. Only 2 members are. Very easy question, friends, but we feel confusion sometimes. Okay friends, the correct answer is option A. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಇಸ್ ದ ನೇಬರ್. ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬರೆದ್ವಿ, ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಅವರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿ ಎಂಬುವರು ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಈಸ್ ದ ನೇಬರ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಡಿ ಸಿ ಯ ನೇಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿ ಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಬರೆದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇ ಈಸ್ ದ ನೇಬರ್ ಆಫ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್. ಇ ಎಂಬುವರು ಸಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ನ ನೇಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಬರೆದ್ವಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಬರೆದ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ? ಎ ಮತ್ತು ಇ ಯ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಾರೆ? ಅವರು ಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇಬ್ಬರು. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, 2 is the right answer. I hope you got this. So let us go to the next question. Friends, if the fourth Saturday of a month is 22nd day. Friends, if the fourth Saturday of a month is the 22nd day, what day is the 13th day of the month? Okay friends, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, if the fourth Saturday of a month is 22nd date, okay, what day is the 13th day of the month? Option A Tuesday, option B Wednesday, option C Thursday, option D Friday. Okay friends, ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಶನಿವಾರ ಅಂದರೆ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತದೆ. 4ನೇ ಶನಿವಾರ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 13ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಯಾವ ವಾರ ಇತ್ತು? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ? ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಶನಿವಾರ, ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅಂದು 22 ತಾರೀಕಿದ್ದರೆ 13ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಯಾವ ದಿನ ಇರ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ವೆನ್ಸ್ಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೈಡೇ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 22nd. Okay friend, 22nd is Saturday. 22nd is Saturday. Okay, then the earlier Saturday day was 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Yeah, 15th is Saturday. Okay, 15th is Saturday, and they are asking about 13th. So here 15th is Saturday means 14th is Friday and 13th is Thursday. Okay friends, I hope you got this. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಎಂಬುದು 22ನೇ ತಾರೀಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನೇ 3ನೇ ಶನಿವಾರ ಯಾವ ವಾರದಂದು ಬರ್ತದೆ? 15ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು 3ನೇ ಶನಿವಾರ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಶನಿವಾರ ಆದರೆ 14ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ, 13ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಗುರುವಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು? ಥರ್ಸ್ಡೇ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ
correct answer. Friends, I hope you understood this. Here let me repeat once again. 22nd date is Saturday. It means earlier, we meant third Saturday was 15th. 15th is third Saturday.